नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विन हेल्प एज्युकेशन द्वारा खास ध्यान आपजो मित्रों। पेपर सेट अहींया ए नी वात थाय छे। तमारे पेपर सेट ए बी सी डी ई हुंदी हशे એટલે તમારે પેપર સેટ એ મુજબ પ્રશ્નો મિત્રો આડાવડા હોય તો જે કોઈને બી સી ડી ઈ હોય તો એ આડાવડા પ્રશ્નો હશે તો તમારી મેળે વિડીયો પોઝ કરીને ઊભો રાખીને તમે તમારી મેળે ટીક માર્ક કરી લેજો। તો પીએસસીનું મિત્રો સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન આપણે જોવાનું છે, बराबर। तो तमारी मेळे जवाब तमे टिक मार्क करता रहो। थोड़ुंक झड़पी राखजो मित्रों, बराबर, नकर विडियो खूब लांबो थई जशे। चालो शरूआत करीए आपणे मित्रों प्रश्न नंबर 1 थी। वांदरानुं नाम खाली जग्या हतुं, तो वांदरानुं नाम शुं हतुं એટલે ऑप्शन डी जवाब आवशे। बीजा नंबरनो प्रश्न साची जोडणी कई छे तो एमां बी जवाब आवशे। हुपा हुप बी जोई लेजो, टिक मार्क करजो मित्रों केवी रीते लखेलुं छे ते। प्रश्न नंबर 3 गुलाबी ठंडी हती वाक्यनो साचो अर्थ थतो होय तेवुं वाक्य क्युं छे तो एमां आवशे मित्रों बी जवाब आवशे। मजा पड़े एवी ठंडी हती एने गुलाबी ठंडी कहेवाय। चलो एना पछी नेक्स्ट मित्रों प्रश्न नंबर 4 साचुं वाक्य क्युं छे तो के 4 कागड़ा उडे छे ई साचुं वाक्य छे। 5 नंबरनो प्रश्न आपेला शब्दोमां साचो शब्द क्यो छे तो एमां आवशे मित्रों उद्धम, बराबर, ऑप्शन बी जवाब आवशे। 6 नंबरनो प्रश्न नीचेनामांथी कोण पोतानुं घर बनावे छे तो एमां आवशे ऑप्शन सी कबूतर जे छे ई मित्रों पोतानुं घर बनावे छे। एना पछी नेक्स्ट 7 नंबरनो प्रश्न कीड़ीने केटला पग होय छे तो कीड़ीने मित्रों 6 पग होय छे। 8 नंबरनो प्रश्न अमे धूळ बनीने उडी रह्या सौनी आंखमां जईने ચોંટી गया, ऑप्शन डी जवाब आवशे। 9 नंबरनो प्रश्न साचो विकल्प क्यो छे तो ऑप्शन ए जवाब एमां आवशे मित्रों आज्या बराबर आज्या, बराबर, ऑप्शन ए। एना पछी मित्रों 10 नंबरनो प्रश्न आपेला वाक्यमां रेखांकित शब्द साचो वपरायो होय तेवुं वाक्य क्युं छे तो एमां ऑप्शन डी जवाब आवशे। पेन्सिलथी लखेलुं भूसी शकाय छे, ऑप्शन डी। चलो एना पछी मित्रों नेक्स्ट आपणे आगळ जईए। 11 नंबरनो प्रश्न हूँ घरेथी मोडी निकली खाली जग्या निशाळे समयसर पहोंची पण, ऑप्शन डी जवाब आवशे, पण निशाळे मोडी पहोंची। 12 नंबरनो प्रश्न अर्थ जुदो पड़तो होय तेवो शब्द क्यो छे तो एमां आवशे ऑप्शन बी नठारू। 13 नंबरनो प्रश्न फोटो पाडू गीताना कवि कोण छे तो एमां आवशे ऑप्शन ए खोड़ाभाई पटेल। चलो एना पछी नेक्स्ट आगळ जईए मित्रों। 14 नंबरनो प्रश्न तिमिर नो विरुद्धार्थी शब्द शुं थाय तो एनो विरुद्धार्थी शब्द आवशे मित्रों प्रकाश। 15 नंबरनो प्रश्न, बराबर, भांखोड़िયું शब्दनो अर्थ शुं थाय तो भांखोड़िયું शब्दनो अर्थ थशे मित्रों घूंटणिયું। शुं थशे? घूंटणिયું। 16 नंबरनो प्रश्न अर्थ जुदो पड़तो होय तेवो शब्द क्यो छे तो ए आवशे मित्रों चीड़। 17 नंबरनो प्रश्न खोटी जोडणी कई छे तो एमां ऑप्शन ए प्रवीण, आ खोटी जोडणी छे। एना पछी नेक्स्ट 18 नंबरनो प्रश्न अलग पड़तो शब्द क्यो छे ई आपणे गोतवानुं छे तो एमां आवशे ऑप्शन सी जामफळ अलग पड़े छे, बराबर। कोबीज, तुरियुं, दूधी शाकभाजी छे, जामफळ जे छे ए फळ छे। शब्द समूह माटे एक शब्दनी रीते कई जोड़ी खोटी छे तो एमां आवशे ऑप्शन बी नवाई उपजावे एवुं, तो फांकड़ू ई खोटी जोड़ी छे। 20 नंबरनो प्रश्न सीमाड़ो शब्दनो साचो अर्थ थतो होय तेवुं वाक्य क्युं छे तो ऑप्शन बी आवशे मारुं घर सीमाड़े आवेलुं छे। चालो एना पछी नेक्स्ट आपणे वात करीए मित्रों। 21 नंबरनो प्रश्न श्रेय सौने मदद करे छे तेथी बधा तेने मान आपे छे, बी जवाब आवशे। 22 नंबरनो प्रश्न आपेला शब्दोमां सर्वनाम शब्द क्यो छे तो सर्वनाम आमां आवशे मित्रों तेओ, ई सर्वनाम छे। तो एना पछी नेक्स्ट 23 नंबरनो प्रश्न आपेला शब्दोमां क्यो शब्द विशेषण छे तो ई आवशे मित्रों झड़पथी शब्द जे छे ए विशेषण छे। 24 नंबरनो प्रश्न आपेला शब्दोमां क्यो शब्द संज्ञा छे तो संज्ञा आवशे मित्रों लूम, बराबर, ऑप्शन सी। 25 नंबरनो प्रश्न वांदरी तो वांदरू, सिंहण तो शुं आवशे बाळ सिंह आवशे, बराबर। 26 नंबरनो प्रश्न आपेला वाक्यमां क्युं वाक्य भूतकाळमां छे तो शुं आवशे फरफरती मूछ उगी एक, बराबर, ऑप्शन सी जवाब एमां आवशे। 26 मां सी। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए मित्रों 27 नंबरनो प्रश्न चटपटी थवी रूढ़िप्रयोगनो अर्थ शुं थाय तो एमां आवशे मित्रों तालावेली थवी, ऑप्शन बी। 28 नंबरनो प्रश्न धाबा उपर पतंग चगाववानी मजा पड़े वाक्यमां नाम योगी शब्द क्यो छे तो एमां आवशे मित्रों उपर। 29 नंबरनो प्रश्न मारे पण दादीनी जेम रमतमां एको बनवुं छे वाक्यमां क्यू पद संयोजक छे तो ई आवशे पण। 30 नंबरनो प्रश्न विचार जबकવો રૂઢિપ્રયોગનો अर्थ શું થાય તો એમાં આવશે યુક્તિ સૂઝવી। ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 31 નંબરનો પ્રશ્ન આપેલા શબ્દોમાં કયો શબ્દ સમૂહવાચક સંજ્ઞા નથી તો એ આવશે ટ્રેન।
32 નંબરનો પ્રશ્ન, આ ચોપડી હિનાની નથી તો ખાલી જગ્યા, તો ખાલી જગ્યા એટલે કે કોની છે, ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. 33 નંબરનો પ્રશ્ન, આપેલા વાક્યોમાં સાચું વાક્ય કયું છે, તો એ આવશે મહેશ કવિતા ગાઈ, બરાબર, ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ. 34 નંબરનો પ્રશ્ન, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો. છોકરાને સાંભળવા રાખેલી બાઈ એને કહેવાય આયા. એના પછી નેક્સ્ટ 35 નંબરનો પ્રશ્ન, અર્થની દ્રષ્ટિએ જુદો પડતો શબ્દ કયો છે, તો એ આવશે મિત્રો ફોફા, ઓપ્શન બી. 36 નંબરનો પ્રશ્ન, સસલું અને કાચબા વચ્ચે હોડ લાગી, આ વાક્યમાં કયો શબ્દ યોગ્ય રીતે વપરાયો નથી, તો એમાં આવશે સસલું. 37 નંબરનો પ્રશ્ન, આપેલા વાક્યોમાં કયું વાક્ય વર્તમાન કાળમાં છે, તો એમાં આવશે ઓપ્શન એ, કૂદે છે નાજુક ને નમણા હરણા, બરાબર. એના પછી 38 નંબરનો પ્રશ્ન, અખંડનો સમાનાર્થી શબ્દ શું થાય, તો કે અભંગ, એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. ચાલો એના પછી આપણે આગળ જઈએ. 39 નંબરનો પ્રશ્ન, તડકો વાર્તાના લેખક કોણ છે, તો એમાં આવશે મિત્રો ચીનુ મોદી, એના લેખક છે. 40 નંબરનો પ્રશ્ન, બે ક્રિયાઓ થઈ હોય તેવું વાક્ય કયું છે, તો ઓપ્શન એ, વાત વાતમાં છેલ્લા વાક્ય આવ્યા. 41 નંબરનો પ્રશ્ન, ઝાડ અથવા વેલાના પાંદડામાંથી થયેલી ઘટા શબ્દ સમૂહ માટેનો એક શબ્દ કયો છે, તો એ આવશે કુંજ. 42 નંબરનો પ્રશ્ન, ધોઈ પીવું સંયુક્ત ક્રિયાનો અર્થ શું થાય, તો ધોઈ પીવાનો અર્થ થશે મિત્રો ગણકારવું નહીં, એનો અર્થ થશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ. 43 નંબરનો પ્રશ્ન, સફાઈ આપવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શું થાય, સફાઈ આપવી એટલે કે ખુલાસો કરવો, ઓપ્શન સી. 44 નંબરનો પ્રશ્ન, શાળામાં ફિલ્મ ગીત ગવાયું ખરું પણ પ્રાર્થના તરીકે નહીં, ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે. 45 નંબરનો પ્રશ્ન, ખોટી જોડણી હોય તેવો શબ્દ, તો એમાં આવશે ઓફિસર, ઓપ્શન એ ખોટી જોડણી છે. 46 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચે આપેલા શબ્દોમાં કયો શબ્દ દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા છે, તો એમાં આવશે ચાંદી, એ દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા છે. એના પછી નેક્સ્ટ 47 નંબરનો પ્રશ્ન, બરોબર, એમાં આખો વાંચતો નથી, એમાં ઓપ્શન ડી જવાબ કરી દેજો, શું. 48 નંબરનો પ્રશ્ન, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દની કઈ જોડી સાચી છે, તો પહેલી, પ્રેમ તો ધૃણા. 49 નંબરનો પ્રશ્ન, અશુદ્ધ શબ્દ કયો છે, તો એમાં એ આવશે કનિષ્ઠ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 50 નંબરનો પ્રશ્ન, અર્થ જુદો પડતો હોય તેવો શબ્દ કયો છે, તો એ આવશે મુશ્કેલી, ઓપ્શન એ. 51 નંબરનો પ્રશ્ન, શુદ્ધ શબ્દ કયો છે, તો એમાં આવશે ઓપ્શન ડી તત્વ. 52 નંબરનો પ્રશ્ન, મધ્યાહન ભોજન પહેલા શિક્ષકે પૂછ્યું, જમતા પહેલા કોણ હાથ સાબુથી ધુવે છે, ઓપ્શન સી કોણ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે 53 નંબરનો પ્રશ્ન, સામૈયું કરવું એટલે મોટા કે મહત્વના માણસનું વાતે ગાતે સ્વાગત કરવું, ઓપ્શન સી. 54 નંબરનો પ્રશ્ન, હાથના કરા અહીંયા વાગ્યા, તો એમાં આવશે ખાડો ખોદે તે પડે, ઓપ્શન એ, બરાબર. 55 નંબરનો પ્રશ્ન, ચોરને સજા થઈ કારણ કે, એટલે ઓપ્શન સી, એણે ગુનો કર્યો હતો. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ. છપ્પન નંબરનો પ્રશ્ન મિત્રો, મારા ઘરમાંથી ઘીની સુગંધ આવતી હતી એટલે બિલાડી મારા ઘરમાં આવતા તલ પાપડ, એટલે કે એમાં આવશે ઓપ્શન ડી ઉત્સુક હતી. 57 નંબરનો પ્રશ્ન, તમે એને આટલું બધું વજન ઉચકવા ન કહો, બિચારાના મોં પર હજી દૂધ તો સુકાયું નથી, તે હજી નાનો છે, ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 58 નંબરનો પ્રશ્ન, અભિલાષા માટે શબ્દ, તો એમાં આવશે ઓપ્શન ડી, સમીરને નાનપણથી જ ડૉક્ટર બનવાની અભિલાષા હતી, બરાબર. 59 નંબરનો પ્રશ્ન, જુદું પડતો વાક્ય કયું છે, તો ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે, તેઓ વિદ્યાર્થી છે. 60 નંબરનો પ્રશ્ન, કયા વાક્યમાં તકલાદી શબ્દની વાત કરવામાં આવી, તો ઓપ્શન સી, આ માપપટ્ટી સાવ તકલાદી છે, વારે ઘડે તૂટી જાય છે, એમાં સી જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી 61 નંબરનો પ્રશ્ન, અમદાવાદથી રાજકોટ કઈ દિશામાં આવેલું છે, તો કે એ પશ્ચિમ દિશામાં આવેલું છે, ઓપ્શન ડી. 62 નંબરનો પ્રશ્ન, દર વર્ષે રામનવમી કયા મહિનામાં આવે, તો ચૈત્ર મહિનામાં આવે. 63 નંબરનો પ્રશ્ન, નાનાથી મોટા ક્રમમાં કયું સાચું છે, ઓપ્શન સી, તાલુકો આવે, એના પછી જિલ્લો, એના પછી રાજ્ય, એના પછી દેશ. ચાલો એના પછી 64 નંબરનો પ્રશ્ન, સરદાર સરોવર ડેમ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે, તો નર્મદા જિલ્લામાં આવેલો છે, ઓપ્શન બી. 65 નંબરનો પ્રશ્ન, લીપ વર્ષ હોય ત્યારે વર્ષના કુલ કેટલા દિવસ હોય, 366 દિવસ હોય મિત્રો. એના પછી 66 નંબરનો પ્રશ્ન, ગામની ટાંકીથી અર્જુનનું ઘર 50 મીટર દૂર છે, તે છતાં અર્જુનના ઘરની પરની ટાંકી સુધી પાણી પહોંચતું નથી, આમ શા કારણે થતું હોય, ઓપ્શન એ, અર્જુનના ઘર પરની ટાંકી
ગામની ટાંકી કરતાં કેવી હશે? ઊંચી હશે. એના પછી 67 નંબરનો પ્રશ્ન, ચોમાસા સિવાય આવતા વરસાદને આપણે શું કહેવી મિત્રો? માવઠું કહીએ. ઓપ્શન બી. 68 નંબરનો પ્રશ્ન, ચૂંટણી વખતે મતદાન થાય એ સ્થળે શું કહેવાય? એને બૂથ કહેવાય. ઓપ્શન સી. 69 નંબરનો પ્રશ્ન, સામાન્ય રીતે ધારાસભ્ય કોનું કયા વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે મિત્રો? તો કે જિલ્લાનું. 70 નંબરનો પ્રશ્ન, રામાયણની રચના કોણે કરી હતી? ઓપ્શન એ. વાલ્મીકીએ એની રચના કરી હતી. ચાલો એના પછી 71 નંબરનો પ્રશ્ન, જ્ઞાન શક્તિ રેસિડેન્સી સ્કૂલમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે શું જરૂરી છે? તો ઓપ્શન સી. કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ મેરિટ સાથે પાસ કરવી ફરજિયાત છે. ચાલો એના પછી 72 નંબરનો પ્રશ્ન, ડાંગ જિલ્લાની સરહદ ગુજરાતને કયા રાજ્ય સાથે જોડે છે? તો કે એ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સાથે જોડે છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 73 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેના પૈકી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કયો છે? તો એમાં આવશે દીવ. બરોબર. 74 નંબરનો પ્રશ્ન, સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં દર માસે પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત કયું માસિક આવે છે? તો એ આવશે મિત્રો બાલ સૃષ્ટિ માસિક. 75 નંબરનો પ્રશ્ન, દર વર્ષે ઉનાળુ વેકેશન પછી શાળા શરૂ થાય ત્યારે કયો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે? તો કે પ્રવેશ ઉત્સવ. ઓપ્શન એ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 76 નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં કાળિયાર માટેનું અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? તો કે વેળાવદરમાં. ઓપ્શન ડી. 77 નંબરનો પ્રશ્ન, ખોરાકના પાચનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો કે મોંમાંથી. ઓપ્શન સી. 78 નંબરનો પ્રશ્ન, જ્યારે શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને કહે કે તમારે પોતાનું કામ જાતે કરવું જોઈએ ત્યારે નીચેના પૈકી શું અપેક્ષિત નથી હોતું? તો કે ઓપ્શન ડી. પોતાના કપડાં જાતે સીવવા એ અપેક્ષિત હોતું નથી. ચાલો એના પછી 79મો પ્રશ્ન, સાપ કરડે ત્યારે એનું ઝેર કયા અંગમાંથી આપણા શરીરમાં પહોંચે? તો કે એનું દાંતમાંથી ઝેર જે છે આપણા શરીરમાં પહોંચે. 80 નંબરનો પ્રશ્ન, મીઠાઈ બનાવે તેને શું કહેવાય? એને મિત્રો કંદોઈ કહેવાય. ઓપ્શન એ. 81 નંબરનો પ્રશ્ન, કઈ બાબત ઓછું પ્રદૂષણ કરે? તો ઓપ્શન સી. ઇલેક્ટ્રિક કાર ઓછું પ્રદૂષણ કરે. 82 નંબરનો પ્રશ્ન, અલગ પડતો શબ્દ શોધો. તો એમાં આવશે ઓપ્શન બી. છાપું જે છે એ અલગ પડે છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 83 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેના પૈકી કયું પાત્ર રામાયણમાં આવે? તો એ આવે મિત્રો કૌશલ્યા માતા રામાયણનું પાત્ર છે. 84 નંબરનો પ્રશ્ન, તમારા ઘરમાં પાણીનો નળ બગડ્યો હોય તો તમે કોને બોલાવશો? તો કે ઓપ્શન સી. પ્લમ્બરને બોલાવવો પડે. 85 નંબરનો પ્રશ્ન, અમદાવાદ શહેરમાંથી કઈ નદી પસાર થાય છે? તો ઓપ્શન ડી. સાબરમતી નદી પસાર થાય છે. એના પછી મિત્રો 86 નંબરનો પ્રશ્ન, ભગવાન શ્રીરામનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ઓપ્શન એ. અયોધ્યામાં. 87 નંબરનો પ્રશ્ન, કોરોના ખાલી જગ્યા દ્વારા સંક્રમિત થતો રોગ છે? તો વાયરસથી થતો રોગ છે. 88 નંબરનો પ્રશ્ન, રાજ્ય હાઈવે પર માઇલસ્ટોનનો ઉપયોગ કયા રંગનો કરવામાં આવે? તો લીલા રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એના પછી 89 નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાત રાજ્યમાં કેટલી લોકસભાની સીટ છે? લોકસભાની સીટ હમણાં ચૂંટણી છે મિત્રો 7 તારીખે 26 સીટ છે. 90 નંબરનો પ્રશ્ન, ચંડોળા તળાવ ક્યાં આવેલું છે? તો ચંડોળા તળાવ જે છે મિત્રો એ અમદાવાદમાં આવેલું છે. એના પછી 91 નંબરનો પ્રશ્ન, સ્થળ અને વખણાતી ચીજ વસ્તુના સંદર્ભમાં ખોટી જોડી કઈ છે? તો એમાં મિત્રો ખોટી જોડી આવશે ઓપ્શન ડી. લીલો ચેવડો ડાકોરમાં નો, લીલો ચેવડો વડોદરાનો પ્રખ્યાત છે. એટલે ઓપ્શન ડી ખોટી જોડી છે. 92 નંબરનો પ્રશ્ન, જિલ્લો અને કચ્છ જિલ્લો અને મુખ્ય મથકની દ્રષ્ટિએ ખોટી જોડી કઈ છે? તો એમાં આવશે મિત્રો ઓપ્શન બી. અરવલ્લી હિંમતનગર. અરવલ્લી કોઈ છે જ નહીં જિલ્લો. બરાબર. સાબરકાંઠા હોય તો હિંમતનગર આવે. એટલે અહીંયા ઓપ્શન બી તમારો જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 93 નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ કેટલા જિલ્લાઓ છે? તો એમાં મિત્રો ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ 33 જિલ્લાઓ છે. ભૌગોલિક ઉપનામની દ્રષ્ટિએ સાચી જોડી કઈ છે? તો ઓપ્શન બી. પુસ્તકોની નગરી નવસારી. 95 નંબરનો પ્રશ્ન, મુસાળી મા તરીકે કોણ ઓળખાય? તો એમાં ઓપ્શન ડી. ગીજુભાઈ બધેકા જે છે મુસાળી મા તરીકે ઓળખાય છે. તેના પછી નેક્સ્ટ 96 નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો કયો છે? તો સૌથી વધારે તાલુકા મિત્રો બનાસકાંઠામાં છે, 14 તાલુકાઓ છે. 97 નંબરનો પ્રશ્ન, રાણકી વાવ ક્યાં આવેલી છે? તો એ મિત્રો પાટણમાં આવેલી છે. ઓપ્શન ડી. 98 નંબરનો પ્રશ્ન, જેસોર રીંછ અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? તો એ આવેલું છે મિત્રો અમીરગઢ બનાસકાંઠા. બરાબર. પાલનપુર. ચાલો એના પછી 99 નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી કયું છે? તો ઓપ્શન બી. સુરખાબ. તો આમાં મિત્રો ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા છે કે જે આપણે મિત્રો મોડેલ પેપરને પેપર લીધા છે એમાં બેઠા બેઠા પ્રશ્નો છે. 100 નંબરનો પ્રશ્ન,
નીચેના પૈકી સારી ટેવ કઈ ન કહેવાય? તો ઓપ્શન સી આવશે, પર્યાવરણનું પ્રદૂષણ વધારવું એ સારી ટેવ ન કહેવાય. 101 નંબરનો પ્રશ્ન, તમારા મમ્મી ના ભાભી તમને શું થાય? તો એને આપણે મામી કહીએ. શું કહીએ? મામી. ચાલો 102 નંબરનો પ્રશ્ન, રાજ કિરાણા સ્ટોર આ પ્રકારની દુકાનમાં શું ન મળે? તો એમાં જે છે ને મિત્રો રાજ કિરાણા સ્ટોર એમાં મોહનથાળ મળે નહીં, બાકી ઘી ગોળ તેલ બધું મળે. 103 નંબર, અલગ પડતું હોય એવું ગોતવાનું છે. તો એમાં અલગ પડે છે મિત્રો વીંધણું. બરોબર, ઓપ્શન ડી જવાબ. ચલો એના પછી 104 નંબરનો પ્રશ્ન, કયું બળતણ સૌથી ઓછો ધુમાડો ઉત્પન્ન કરે છે? તો એમાં આવશે સીએનજી, ઓપ્શન એ. 105 નંબર, આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે કયું યોગ્ય નથી? તો દરરોજ બટાકાનું શાક ખાવું એ યોગ્ય છે નહીં, ઓપ્શન બી. 106 નંબરનો પ્રશ્ન, ઓળખો, મરેલા જીવ ખાય, ગંદકી સાફ કરે, ઊંચે આબમાં ઉડે, પક્ષીઓનો રાજા, ઓપ્શન એ ગીધ. 107 નંબર, રણ પ્રદેશમાં રહેતા લોકો કયા પ્રકારના ઘરમાં રહે છે? તો એ ભૂંગો બનાવીને રહે. શું બનાવીને રહે? ભૂંગો, ઓપ્શન બી. ચાલો એના પછી 108 નંબરનો પ્રશ્ન, RWS એટલે કે રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ શું છે? તો કે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવાનો, ઓપ્શન એ જવાબ. 109 નંબર, જે રેલવે સ્ટેશનથી આગળ જવા માટે 2 કે તેથી વધારે રેલવે માર્ગ છૂટા પડે તેને શું કહેવાય? એને જંકશન કહેવાય, ઓપ્શન બી. 110 નંબરનો પ્રશ્ન, મીઠું પકાવનારને શું કહેવાય? ઓપ્શન સી અગરિયા કહેવાય. બરોબર. ચાલો 111 નંબરનો પ્રશ્ન, આપણા દેશના કાયદા પ્રમાણે લગ્ન માટે છોકરીની ઉંમર ઓછામાં ઓછી કેટલી વર્ષની હોવી જોઈએ? તો ઓપ્શન બી, ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની હોવી ફરજિયાત છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 112 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેના પૈકી કયું હવામાં રાખતા અન્ય 3ની સાપેક્ષે ઝડપથી બગડી જાય? તો એ આવશે મિત્રો ડુંગળી. 113 નંબર, DRDA શું છે? તો DRDA જે છે મિત્રો એ જિલ્લા શિક્ષણ વિકાસ સત્તા મંડળ, ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે. 114 નંબર, બીન એટલે કે મદારીનું વાદ્ય શામાંથી બનાવેલું હોય? તો કે એ સુકવેલ દૂધીમાંથી બનાવેલું હોય છે. એના પછી નેક્સ્ટ 115 નંબરનો પ્રશ્ન, બરોબર, કાલબેલિયા નૃત્યમાં કોના જેવું હલનચલન હોય છે? તો એ આવશે મિત્રો છાપ જેવું એનું હલનચલન હોય છે. 116 નંબર, બીજના અંકુરણ માટે શું જરૂરી છે? તો યોગ્ય હવા, પાણી અને ભેજ, ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે, ઓપ્શન ડી. 117 નંબર, કળશ પર્ણ ભારતના કયા રાજ્યમાં જોવા મળે? તો એ આવશે મિત્રો ઓપ્શન એ મેઘાલયમાં જોવા મળે છે. ચાલો એના પછી 118 નંબર, ગુજરાતના કેટલાક ગામડાઓમાં મેઘલાડુ વેચવાની પ્રથા ક્યારે આવે? તો કે ગામનું તળાવ સલકાય ત્યારે મેઘલાડુ વેચવાની પ્રથા છે. તો 119 નંબરનો પ્રશ્ન, ચાંગપા વિસ્તારમાં તંબુ એટલે કે ત્યાંનું ઘર એને શું કહેવામાં આવે? એને કહેવાય રેબો. 120 નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાતના કેટલા જિલ્લાઓને દરિયાઈ સીમાઓ છે? તો ગુજરાતના 15 જિલ્લાઓને દરિયાઈ સીમાઓ છે, ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી 121 નંબરનો પ્રશ્ન, દરેક વાદ્યને પોતાનો કેટલોક વિસ્તાર હોય છે, તેના વિસ્તારને કઈ રીતે પારખે છે? તો કે પોતાના પેશાબની ગંધથી પારખે છે. ચાલો એના પછી 122 નંબરનો પ્રશ્ન લાંબો છે મિત્રો, વાંચતો નથી, એમાં ડી જવાબ આવશે, પ્રાણીઓનો શિકાર કરવાની. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 123 નંબરનો પ્રશ્ન, પ્રીતિને ખૂબ ઝાડા ઉલટી થઈ છે તો ડૉક્ટરને તેણીને સૌથી પહેલાં કઈ સલાહ આપશે? તો સૌથી પહેલાં આપશે મિત્રો પાણી પીવાની સલાહ આપશે. 124 નંબરનો પ્રશ્ન, ખતંબબંધ ભાત ક્યાં જોવા મળે છે? તો એ આવશે મિત્રો હાઉસ બોટની છત ઉપર એ ભાત જોવા મળે છે. એના પછી 125 નંબરનો પ્રશ્ન, પાંડુરોગ થયેલ દર્દીના શરીરમાં કયા તત્વની ઉણપ જોવા મળે? તો એમાં આવશે મિત્રો લોહ તત્વની ઉણપ જોવા મળે છે. 126 નંબરનો પ્રશ્ન, સુનિતા વિલિયમ્સનું નામ કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલું છે? ઓપ્શન એ અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે. 127 નંબરનો પ્રશ્ન, 127 નંબરનો પ્રશ્ન, અવકાશયાનમાં અવકાશયાત્રીઓના વાળ ઊભા કેમ રહે છે? તો કે ખૂબ ઝડપી પવનને કારણે. 128 નંબરનો પ્રશ્ન, 1 લીટર પેટ્રોલથી સ્કૂટર એક્ટિવા અંદાજે કેટલે દૂર સુધી જઈ શકશે? તો 40 થી 60 કિમી દૂર જઈ શકે, ઓપ્શન ડી. 129 નંબરનો પ્રશ્ન, અત્યારના સમયમાં વપરાશના બળતણ તરીકે શું ઉપયોગમાં લેવું યોગ્ય છે? તો કે એલપીજી, ઘર વપરાશ માટે એલપીજી, લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ. 130 નંબરનો પ્રશ્ન, તમારે મુંબઈથી દિલ્હી ટૂંકા અંતરેથી પહોંચવું હોય તો કયા રાજ્યમાંથી પસાર થવાની જરૂર નથી? તો તમારે ઓડિશા રાજ્યમાંથી પસાર થવાની જરૂર નથી.
131 નંબરનો પ્રશ્ન, ભૂકંપ આવે ત્યારે શું ન કરવું જોઈએ? ઓપ્શન એ, બહુ ઊંચા મકાનની બાજુમાં ઊભા રહેવું જોઈએ નહીં. એના પછી 132 નંબરનો પ્રશ્ન, બરોબર, શિયાળામાં અરીસા પર ફૂંક મારતા અરીસા પર નાના નાના પાણીના બિંદુ જોવા મળે છે, બરોબર, તો શિયાળાની વાત છે, તો એનું કારણ શું? તો જે કાચ હોય ને એ ઠંડો હોય અને આપણે ફૂંક મારીએ ને એ હવા ગરમ હોય, એટલે ફૂંકમાં આવેલા ગરમ છે અને અરીસો કેવો છે? ઠંડો છે. ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ $133 નંબરનો પ્રશ્ન, સજીવ ખેતીથી શું ફાયદો થાય? તો કે જમીનની ફળદ્રુપતા જળવાઈ રહે છે. 134 નંબરનો પ્રશ્ન, અળસિયા જમીન માટે ફાયદાકારક છે તે બાબતે શું સાચું છે? સાચું નથી. તો ઓપ્શન એ જવાબ આવશે. તે જમીનમાં નાખેલ બીજનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે, એ સાચું છે નહીં. ચાલો એના પછી 135 નંબર, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી નાનો જિલ્લો કયો છે? તો કે ડાંગ. 136, વડની વડવાઈ શું છે? તો કે પર્ણ. 137 નંબરનો પ્રશ્ન, કયું વૃક્ષ રણ પ્રદેશમાં સૌથી વધારે જોવા મળે છે? તો કે ખજૂર. 138 નંબરનો પ્રશ્ન, કયું પ્રાણી દિવસના આશરે 18 કલાક ઊંઘે છે? તો કે અજગર. ઓપ્શન ડી. એના પછી 139 નંબરનો પ્રશ્ન, કસ્તુરી કયા પ્રાણીમાંથી મળે છે? તો કે હરણ. 140, કાલબેલિયા લોકો કયું કામ કરતા નથી? તકને સાપને મારવાનું કામ કરતા નથી. 141 નંબરનો પ્રશ્ન, ભારતમાં જોવા મળતા ઝેરી સાપના કેટલા પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે? તો કે એના 4 પ્રકાર છે. ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી 142 નંબરનો પ્રશ્ન, લીલા ધાણાને ચાવવાની એટલે કે તાજા રાખવાની રીત કઈ છે? તો કે ભીનાશવાળા કપડામાં વીંટાળીને રાખવા જોઈએ. ચાલો બરાબર, ઓપ્શન સી. એમ 142માં સી. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 143 નંબર, આપણા દેશમાં મરચા સૌપ્રથમ કયા દેશના વેપારીઓ લાવ્યા? તો એ આવશે દક્ષિણ આફ્રિકા. ડી જવાબ આવશે. 144, તરુણ ભારત સંઘ મહત્વનું શું કાર્ય કરે છે? તો કે ડેમ બનાવવાનું કાર્ય કરે. ઓપ્શન ડી. 145, શરીરને લોહ તત્વ શેમાંથી મળે છે? મિત્રો ઓપ્શન બી, બીટમાંથી મળે છે. ચાલો એના પછી 146 નંબર લાંબો પ્રશ્ન છે, બરોબર, એમાં જવાબ આવશે મિત્રો ₹800. એક બોક્સમાં કુલ 16 નંગ કેરી સમાય છે. જો એક કેરીનો ભાવ ₹10 હોય તો આવા 5 બોક્સ કેટલી કેરી સમાય? બરોબર, 16 પંચાને 80 પાછળ મીંડું મૂકી ગયું 800. 147, 1 ટન એટલે કેટલા કિગ્રા થાય? તો કે 1 ટન એટલે 1000 કિગ્રા થાય. 148 નંબરનો પ્રશ્ન, એક બળદગાડું 1 કલાકમાં 4 કિમી અંતર કાપે તો આ બળદગાડાને 18 કિમી અંતર કાપવા માટે કેટલો સમય લાગશે? તો કે 4 કલાક અને 30 મિનિટ. ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી 149 નંબરનો પ્રશ્ન, એક રાજ્યમાં કુલ વાહનો 2 લાખ હોય અને તે પૈકી ચોથા ભાગના ટ્રેક્ટર હોય તો આ રાજ્યમાં ટ્રેક્ટર સિવાયની વાહનોની સંખ્યા કેટલી હોય? 1,50,000. ઓપ્શન એ જવાબ આવશે. ચાલો 150 નંબરનો પ્રશ્ન વાંચતો નથી, એમાં આવશે મિત્રો ઓપ્શન ડી, 600 કિગ્રા. બરોબર, દાડમવાળો પ્રશ્ન. ચાલો એના પછી 151 નંબરનો પ્રશ્ન, નીચેની આકૃતિ જે છે અંદરની તરફથી સૌથી મોટા માપનો ખૂણો રચાય છે. ઓપ્શન બી જવાબ આવશે, ષટકોણ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 152 નંબરનો પ્રશ્ન, દિવાસળી અને રબર ટ્યુબની મદદથી બનાવેલા કયા આકારને દબાવતા તેના ખૂણાઓમાં ફેરફાર થતો નથી? ઓપ્શન સી, ત્રિકોણ. 153, કયા સમયે ઘડિયાળના કલાક અને મિનિટ કાંટા વચ્ચે કાટકોણથી મોટો ખૂણો રચાય છે? તો 7 વાગે. ઓપ્શન સી. 154, કોના પગની છાપનું ક્ષેત્રફળ સૌથી વધુ હોય છે? તો એ આવશે મિત્રો બતકની છાપ, પગની છાપ ક્ષેત્રફળ વધારે હોય. 155 નંબરનો પ્રશ્ન, કે કયા શબ્દને અડધો આંટો ફેરવતા એનો એ જ શબ્દ બનશે? તો એમાં આવશે ઓપ્શન બી, નૂન. બરાબર. તો એના પછી 156 નંબરનો પ્રશ્ન, 3 અને 16નો સૌથી નાનો સામાન્ય ગુણક કયો છે? તો એમાં આવશે ઓપ્શન સી, 6 જવાબ આવશે. 157 નંબરનો પ્રશ્ન,
40 અને 60નો મોટામાં મોટો સામાન્ય અવયવ કયો છે? એમાં આવશે 20, એનો મોટામાં મોટો સામાન્ય અવયવ છે. 158 નંબરનો પ્રશ્ન, 75 વત્તા 108 વત્તા 35 બરાબર 35 વત્તા 75 બરાબર શું લાવવાનું? એનો જવાબ લાવવાનો, વચ્ચે બરાબરની નિશાન એટલે 108 મૂકવાના છે. ઓપ્શન સી જવાબ. ચાલો એના પછી 159 નંબરનો પ્રશ્ન, મને ઓળખો. હું 4ના 10 ગણાની મોટી, એટલે લાંબો પ્રશ્ન છે, જોઈ લેજો. 159 નંબરનો પ્રશ્ન, એમાં આવશે 46 જવાબ. 160 નંબરનો પ્રશ્ન, 2 સેમી બરાબર 1 કિમી પ્રમાણ માપ ધરાવતા નકશા ઉપર 2 સ્થળો વચ્ચે 14 સેમી અંતર હોય તો જમીન ઉપર તે બંને સ્થળો વચ્ચે અંતર કેટલું હોય? કેટલું હશે મિત્રો? 7 કિમીનું અંતર હશે. નીચેના પૈકી કોને 0.1 સેમી કહેવાય? તો ઓપ્શન બી જવાબ આવશે, 0.1 સેમી. ચાલો એના પછી 162 નંબરનો પ્રશ્ન, બરાબર. અશોક પાસે 5 રૂપિયાનો એક સિક્કો, 1 રૂપિયાના 2 સિક્કા અને 50 પૈસાના 2 સિક્કા. તો દુકાનમાંથી રૂપિયા 6.50ની વસ્તુ ખરીદે પછી તેની પાસે કેટલા રૂપિયા વધે? તો કે રૂપિયા 1.50 વધે. ઓપ્શન એ જવાબ. ચાલો એના પછી 163 નંબરનો પ્રશ્ન, 2 મીટરની ઊંચાઈ સુધી પહોંચવા માટે ડિમ્પલને વધુ 65 સેમી વધવાની જરૂર હોય તો તેની હાલની ઊંચાઈ કેટલી હશે? તો કે 1.35 મીટરની ઊંચાઈ હોય. 164 નંબરનો પ્રશ્ન, 164 નંબર, 3 સેમી પહોળા અને 11 સેમી લાંબા કાગળના ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય મિત્રો? 33 ચોરસ સેમી થાય. ઓપ્શન સી જવાબ આવશે, તો ચોરસ સેમી. 165, એક ચોરસ બગીચાની પરિમિતિ 100 મીટર છે તો આ બગીચાની એક બાજુની લંબાઈ કેટલી થાય મિત્રો? તો કે 25 મીટર લંબાઈ થાય. ઓપ્શન સી જવાબ. તો એના પછી 166 નંબર, 200 સેમી લાંબા અને 100 સેમી પહોળા ભોંય તળિયે બેસાડવા માટે 10 સેમી લંબાઈ ધરાવતી કેટલી ચોરસ લાદીની જરૂર પડશે? તો 200 ચોરસ લાદીની જરૂર પડશે મિત્રો. 167 નંબર, બી જવાબ. એક ઘરમાં દરરોજ 50 લીટર પાણીનો ઉપયોગ થાય છે તો 2000 લીટર પાણી વધુમાં વધુ કેટલા દિવસ ચાલશે? 40 દિવસ ચાલે. ઓપ્શન એ જવાબ. ચાલો એના પછી 168 નંબરનો પ્રશ્ન, એક હાથીનું વજન 5000 કિગ્રા છે, એક બ્લુ વેલનું વજન આ હાથીના વજન કરતાં 35 ગણું છે, તો બ્લુ વેલનું વજન કેટલું થશે મિત્રો? બરાબર, તો એ વજન થશે 1,75,000 કિગ્રા. બરાબર, ઓપ્શન એ જવાબ. 169 નંબરનો પ્રશ્ન, સોનું 15 મે 2024 થી 3 જૂન 2024 સુધી તેના મામાના ઘરે રહેવાનું છે તો સોનું તે કેટલા દિવસ તેના મામાના ઘરે રહેવા મળશે? તો એને 20 દિવસ રહેવા મળશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 170 નંબરનો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા પૂરવાની હતી તો હાથનો ઘડિયો છે, હાથ એક હાથ, હાથ દુ 14, હાથ તેરી 21, હાથ 28, હાથ પંચું 35 અને હાથ છક 42. જવાબ એમાં આવશે, ઓપ્શન બી. 171 નંબરનો પ્રશ્ન, બરોબર. અહીંયા તમને જે આપેલા છે એનો તમારે સરવાળો કરવાનો હતો, 10-10ના તમે જૂથમાં વેચો એટલે મિત્રો 21 જૂથ બને. ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. 172 નંબરનો પ્રશ્ન, ક્યુ માપ મીટરમાં આપવું વધારે યોગ્ય છે? તો કે સાડીની લંબાઈ જે છે ને એ મીટરમાં અપાય, બાકીના બધા મીટરમાં આપવું યોગ્ય છે નહીં. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 173 નંબરનો પ્રશ્ન, તમારી પાસે 5 ડઝન પેન્સિલ છે, તમારા જન્મ દિવસે તમારા મિત્રોને એક એક પેન્સિલ ભેટમાં આપવા 18 પેન્સિલ વધે, બરાબર. તો 5 ડઝન એટલે 12 પંચુને 60 પેન્સિલ થઈ એની પાસે, અને બધાને એક એક જ આપે છે, 18 પેન્સિલ વધે, તો 60માંથી 18 કાઢી નાખો તમને જવાબ મળી જાય. ઓપ્શન બી, ડી 42. 174 નંબરનો પ્રશ્ન, તમારા માતા પિતા દિવાળીના તહેવાર પર 72 કેજી મીઠાઈ 72 કિલોગ્રામ મીઠાઈ ગરીબોને વેચે છે જે તમારા વજન કરતાં બમણી છે, તો તમારું વજન 36 દૂને 72 એટલે 36 કેજી તમારું વજન હોય. 175 નંબરનો પ્રશ્ન, ઘીની માટીવાળી જગ્યા પર ગાયના પગની 48 છાપ છે તો કેટલી ગાય હશે? 12 ચોકુન 48, 12 ગાય હોય. ચાલો એના પછી 176 નંબરનો પ્રશ્ન બહુ લાંબો છે મિત્રો, તમારા ગામના મુખ્ય રસ્તાથી ડાબી બાજુ જતા 52 કિમી અંતર ગામડાનું, એ પ્રશ્ન જોઈ લેજો. ઓપ્શન એ જવાબ આવે, 90 કિલોમીટર. 177, વર્તુળ રચવા શું જરૂરી છે? જો આ પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન, પરિકરની જરૂર પડે. 178, 1/4 મીટર બરાબર 25 સેમી થાય. કેટલા સેમી થાય? 25 સેમી. ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. 179, શ્રેણી પૂર્ણ કરવાની છે મિત્રો, તો એમાં તમારો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, MNP. 180 નંબરનો પ્રશ્ન, બરોબર.
180 તમને વર્તુળ આલેખ આપેલો છે, એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી 1/4 જવાબ આવશે. ગૃહ કાર્ય કરવું ગમે છે તો એમાં આવશે 1/4 ભાગ. કેટલા બાળકોને? ચાલો 181 નંબરનો પ્રશ્ન. કાગળમાંથી તૈયાર કરેલ અને ઉપર નીચેથી ખુલ્લા નળાકારમાં, તો એનો આકાર કેવો બને મિત્રો? લંબચોરસ બને. કાપી નાખો એટલે ક્યુ નાણું ચલણ એટલે કે જર્મનીનું છે, તો જર્મનીનું નાણું છે મિત્રો યુરો. 183 નંબરનો પ્રશ્ન. એક બોક્સની લંબાઈ 18 સેમી, પહોળાઈ 16 સેમી, ઊંચાઈ 10 સેમી, તેનું ઘનફળ ગોતવાનું. બરોબર, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ કરી નાખજો એટલે મળશે 2880 સેમી ઘન. ઓપ્શન એમાં બી જવાબ હતો. ચાલો 184 નંબર. 4 દશક અને 7 એકમની કઈ સંખ્યા બને? તો 4 દશકમાં 7 એકમમાં 47 બને. ઓપ્શન સી જવાબ. 185 જૂન, જુલાઈ અને ઓગસ્ટ માસના કુલ કેટલા દિવસો થાય? તો જૂન, બરોબર, જુલાઈ અને ઓગસ્ટ. જુલાઈ અને ઓગસ્ટ એ 31 મહિના છે, જૂન મહિનો 30નો છે, તો 30 90 અને 2 ઉમેરી ગયો એટલે 92. ઓપ્શન બી જવાબ. 186 નંબર. સાડીની અંદાજિત લંબાઈ કેટલી હોય મિત્રો? 10 મીટર સાડીની અંદાજિત લંબાઈ હોય છે. ઓપ્શન ડી જવાબ. 187 નંબરનો પ્રશ્ન. સંખ્યા પેટર્ન માટે ખાલી જગ્યાની જગ્યાએ યોગ્ય સંકેત મૂકવાનો છે. તો આ બધામાંથી મિત્રો 289 માંથી 9 બાદ કરો 280 બને. 280 માંથી 9 બાદ કરો 271 મળે, અને 271 માંથી 9 બાદ કરો 262 મળી જાય. ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. બાદ બાકી તમારે આમાં કરવાની હતી, બરોબર, કે રૂપિયા 102.50 ઓછા રૂપિયા 61, તો તમને જવાબ મળશે ઓપ્શન ડી રૂપિયા 41.50. 189 નંબર. એક બસમાં 40 બાળકો બેસી શકે તેમ હોય તો શાળાના 240 બાળકોને પ્રવાસમાં લઈ જવા કેટલી બસ જોવે? તો કે 6 બસ જોવે. 240 ભાગ્યા 40 કરી નાખજો, 0 0 ઉડી ગયા, 6 4 24, 6 જવાબ. 190 નંબરનો પ્રશ્ન. એક ટ્રકમાં 90 રૂપિયે લીટરના ભાવનું રૂપિયા 3780નું ડીઝલ ભરાયું છે, તો ટ્રક કેટલા લીટર ડીઝલ ભરાય? 42 લીટર ડીઝલ ભરાયું મિત્રો. 191 નંબર. 24 કલાકની ઘડિયાળ પ્રમાણે રાત્રિના 9 વાગ્યે કઈ રીતે લખાય? 21 કલાક. ઓપ્શન ડી જવાબ. 21.21 કલાક. ઓપ્શન ડી જવાબ. ચાલો એના પછી 192 નંબરનો પ્રશ્ન. ચીમન 32 રૂપિયે કિલોગ્રામના ભાવે 17 કિલોગ્રામ લોખંડ ખરીદે છે અને 36 રૂપિયા કિલોગ્રામના ભાવે વેચે છે, તો ચીમનને કેટલા રૂપિયા મળશે? 68 રૂપિયા મળે મિત્રો. કેટલા મળે? વધારે 68 રૂપિયા મળે. 193 નંબર. મીણબત્તીના એક પેકેટમાં 12 મીણબત્તી હોય તો કિન્નરીને 204 મીણબત્તીઓ માટે કેટલા પેકેટ જોવે? તો કે 17 પેકેટ જોવે. 194 નંબર. જમનાએ લારી ખરીદવા રૂપિયા 5000ની બેંક લોન લીધી, બરાબર, એ પ્રશ્ન તમે જોજો તો એમાં તમને જવાબ મળશે 5220 રૂપિયા જરૂર પડશે. ચાલો 195 નંબર. કયો 3નો ગુણક નથી? તો કે 26 3નો ગુણક નથી. 196, બરાબર. 196 નંબરનો પ્રશ્ન. 2 મીટર લાંબા અને 180 મીટર પહોળા, તો 2 મીટરને સેમીમાં ફેરવો એટલે 200 સેમી થઈ જાય, અને 180 સેમી તો છે જ તે. રસોડાના ભોંય તળે 10 સેમી લંબાઈની ચોરસ લાદી બેસાડવી છે, તો કેટલી લાદીઓની જરૂર પડશે? 360 લાદીની જરૂર પડશે. 197 નંબરનો પ્રશ્ન. એક ચોરસ કાળા પાટિયાની પરિમિતિ આપી દીધી 360 સેમી, તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો પહેલાં બાજુનું માપ ગોતો. 90 થાય, તો 90 ગુણ્યા 90 એટલે કે 90 8100 ચોરસ સેમી થાય. તો અહીંયા સેમીમાં આપ્યું છે, તો અહીંયા સેમીમાં જવાબ ગોતવાનો. 198 નંબરનો પ્રશ્ન. ચોરસ મીટર બરાબર કેટલા થાય? ઓપ્શન બી 10 લાખ ચોરસ સેમી થાય. ચાલો એના પછી મિત્રો 199 નંબરનો પ્રશ્ન. એક હોલમાં 966 ખુરશીઓ છે. જો તે હોલમાં 42 હરોળ હોય તથા દરેક હરોળમાં સરખી સંખ્યામાં ખુરશીઓ હોય તો એક હરોળમાં કેટલી ખુરશીઓ હોય? 23 ખુરશીઓ હોય. ઓપ્શન ડી જવાબ. અને આજનો મિત્રો 200માં છેલ્લો પ્રશ્ન, સૌથી ઝડપી તમને મિત્રો અમે સોલ્યુશન આપ્યું છે. આમાં મિત્રો 2 થી 3 પ્રશ્નો એવા નીકળશે કે જે તમને ડાઉટફુલમાં હોય. બાકી મિત્રો 100% પેપરના પ્રશ્નો જવાબ તમારા સાચા છે. 1000 સિક્કા ભરેલ એક થેલાનું વજન 8 કિગ્રા હોય તો 700 સિક્કાનું વજન કેટલું થાય? 5600 ગ્રામ, એટલે કે 5 કિલો અને 600 ગ્રામ, બરાબર ને? 5600 ગ્રામ. ઓપ્શન એ જવાબ આવશે. તો આ હતું મિત્રો આપણું સૌથી ફાસ્ટ અને ઝડપી સોલ્યુશન. તો આના પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો. જય હિન્દ, જય ભારત. અને મિત્રો ખાસ તમારે કેટલા માર્ક આવશે એ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું ભૂલતા નહીં.